guys, so welcome to this marathon series. This is CA Sheshadri, faculty at Ellent for CA Foundation Law, CA Inter Law and CA Inter Auditing Marathon. Regular class so they already best fresh Companies Act because Companies Act Companies Act will come for around 12 to 15 marks for examination. Only 3 or 4 questions will come for exam. Direct questions at the same time, KFA questions. Now, Companies Act part first part DTF, definition, types and features. Definition of company, types of company and features of company. Companies Act what is a company? Company definition company means a company defined, registered under Companies Act 2013 or under previous company law. Companies Act 2013 Companies Act 1956 so 2013 1956 Act 2013 Act now company means a company incorporated under Companies Act 2013 or under previous company law. In the definition company definition which but what is basically company? Company is an association of people. Association the people in the company is basically an association. Association people in there. People are contributing. Am I right? They are contributing money or money's worth to common stock. Now listen properly. Company in the mechanism is share in the concept. That is company ki venda capital etrayano. Our capital over divide share. Share is a share in the share capital of the company. Share is share capital share. What is the share? Revise with me. Share is a share in the share capital of the company. Now each share members. Even contribute money or money is worth contribute to common stock. Common stock common stock capital. Even American member and shareholder. Sir, they contribute money or money is worth. Sir, there is no share American journal entry cash account debit to share capital. Company laptop cash share. What is the journal entry? Laptop account debit to share capital. So if I share cash or asset, that is money is worth it. If I contribute common stock contribute common stock are nothing but capital of the company. Capital contribute and even company will perform the business. Company business perform company profit profit in a percentage share shareholders mechanism company. What is a company? Company means company incorporated under Companies Act 2013 or under previous company law. Now, this is definition, but exact meaning of company is the exact meaning of the exact meaning of company is an association. Our association, people are contributing money or money is worth to a common stock. Our capital is making a common stock. Now, Companies Act is a act because public entirely they can come and contribute money. So entire public can come and contribute money. Public in the money the Companies Act is a very, very strict act or a very big act because company is dealing with money of public. So other Companies Act very precious Companies Act more than around 400 plus sections. Now the first definition clear definition study company means company incorporated under Companies Act 2013 or under previous company. Now important applicability. Companies Act are applicable. Answer very, very important from examination point of view. Companies Act is applicable to all companies. All companies company incorporated all entities Companies Act applicable. Companies Act is also applicable to BIG. B for banking, I for insurance, G for generation of commerce, very important. Banking company, now I have to tell you one thing. Banking company banking company is registered under Banking Regulation Act. Banking company is registered under Banking Regulation Act. This banking company in the act applicable. Companies Act applicable. But
ഇവിടെ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നടുവിൽ ബാങ്ക് ഉണ്ട്, ബാങ്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഓൾസോ അപ്ലിക്കബിൾ ടു. നൗ ഇപ്പോ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഒരു സംഭവം പറയുന്നു, കമ്പനീസ് ആക്ട് വേറൊരു സംഭവം പറയുന്നു. ഈ രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുന്നു. ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പറയുന്നു നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു, കമ്പനീസ് ആക്ട് പറയുന്നു നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. സോ രണ്ട് ആക്ടും ചേർന്ന് ബാങ്കിനെ പ്രശ്നത്തിലാക്കുന്നു, കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ, ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ബാങ്കിന്. Now what bank should do? Bank should refer. Bank should give importance to their respective acts. So what is my answer? What is the question here? ബാങ്കിനായിക്കോട്ടെ, ഇൻഷുറൻസിനായിക്കോട്ടെ, ജനറേഷൻ സപ്ലൈ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ, ഈ മൂന്ന് കമ്പനീസിനും എന്റെ തോട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് സൗണ്ട് എടുക്കാത്തത്. ഇനി വൈകില്ലാതെ മാത്രം കമന്റ് ഇടരുത് ദയവ് ചെയ്തിട്ടോ. ഈ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിന് എന്താ പ്രത്യേകത? ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ആൻഡ് ഫോർ വിച്ച് കമ്പനീസ് ആക്ട് ഈസ് ഓൾസോ അപ്ലിക്കബിൾ ടു ദം. ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ആക്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആക്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ, അതും സെയിം ആണ്. നമ്മൾ നോക്കൂ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ, ബട്ട് except where the provisions of the said act are inconsistent with the provisions of the insurance act. Except എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ആവൂല, എപ്പ അപ്ലൈ ആവൂല, പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സെഡ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെ പ്രൊവിഷനും ഈ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിന്റെ പ്രൊവിഷനും ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ, ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നത്തിലാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഫോളോ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആക്ട്, യു ഷുഡ് നോട്ട് ഫോളോ കമ്പനീസ് ആക്ട്. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നൗ കമ്പനിയുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഡെഫിനിഷൻ കഴിഞ്ഞു, അപ്ലിക്കബിലിറ്റി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോക്കുക. അതിനുശേഷം നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പനി, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കോർ ആയിട്ടുള്ള 4 ഫീച്ചർ ആണ് കമ്പനിയുടെ 4 ഫീച്ചർ. കമ്പനീസ് ഹാവിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി, കമ്പനീസ് പെർപെച്വൽ സക്സഷൻ, കമ്പനി ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി, കമ്പനിയുടെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ്, and company is an artificial judicial person. One more feature is there, company may have common seat. Very important 5 concepts. Now separate legal entity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ? സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക, സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ. എടാ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ജനിച്ചു, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു, യെസ് ഓർ നോ? കമ്പനി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് കൈയുണ്ടോ, കാലുണ്ടോ, വായുണ്ടോ, മൂക്കുണ്ടോ, കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കമ്പനി ഈസ് എ പേഴ്സൺ ആണ്. എന്ത് പേഴ്സൺ? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ വിച്ച് ഇസ് ഫോംഡ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ലോ. ഹീസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ. സെപ്പറേറ്റ് പേഴ്സൺ, അതായത് കമ്പനി മെമ്പേഴ്സ് വേറെ വേറെയാണ്. കമ്പനി ഉണ്ട്, കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ 500 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം, 500 ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം. ഷെയർ ഹോൾഡർ കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് ആണോ? ആണ്, ബട്ട് കമ്പനിയുടെ അസറ്റിന്റെ ഓണറല്ല. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വാട്ട് ആർ ദി ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Artificial person is said to be the unique character of the company. Artificial person is the striking feature, unique character. It defines that company is formed by this, companies are 2013, and company and members are different. അതാണ് corporate being. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ, സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ പേഴ്സൺ, കോർപ്പറേറ്റ് ബീൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 3 കോൺസെപ്റ്റും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇഫക്ട്സ് of artificial person ചോദിക്കാറുണ്ട്. What are the consequences? API എന്തൊക്കെയാണ് consequences? First one, company becomes an artificial person. Yes or no? So അതുകൊണ്ട് company can enter into contract in its own name. Third point, കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ, കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ റൈറ്റ്സും ഡ്യൂട്ടീസും കിട്ടും. ക്യാൻ എ കമ്പനി സ്യൂ? യെസ്. ക്യാൻ കമ്പനി ബി സ്യൂഡ്? യെസ്. സോ നെക്സ്റ്റ്, കമ്പനി വിൽ എൻജോയ്, this is a marathon video guys, don't expect me to completely tell like a regular class. Company will enjoy both dash and dash, rights and duties. And adu matramalla, company can sue or be sued. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എക്സാമിന് ചോദിക്കും. വാട്ട് ആർ ദി ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് കമ്പനി can own property. Those people who are seeing the marathon, please take a notebook, please open a textbook, and please write what I am writing over here. Now next important thing, company and members are different. Next point, members are not the owners of the assets of the company. കമ്പനിയുടെ അസറ്റിന്റെ ഓണർ കമ്പനിയാണ്, മെമ്പേഴ്സ് അല്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, മെമ്പേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ്
ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. മെമ്പേഴ്സിന് എന്തില്ല? ഇൻഷുറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. Now ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസിക്വൻസസ്. കമ്പനി ഹാവ് നാഷണാലിറ്റി, അതും പറയാം നമുക്ക് കേട്ടോ. Now what are the effects of AP? Very important for examination point of view. AP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ മീൻസ് പേഴ്സൺ ഫോംഡ് ബൈ ലോ. ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് എഴുതാൻ എങ്ങനെ തന്നെ ഇതിലെ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിക് ഫീച്ചർ, സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ കമ്പനി. കമ്പനി can enter into contract, കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റും ഡ്യൂട്ടീസും കിട്ടും. Now company can sue or be sued. കമ്പനി can own property. കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് കമ്പനിക്കാണ്, മെമ്പേഴ്സിനല്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ഒരു അസറ്റ് നശിച്ചുപോയി, കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് നശിച്ചുപോയി. സോ കമ്പനി ഗോട്ട് ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട്. ഈ ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് ആർക്കുള്ളതാണ്? കമ്പനിക്കുള്ളതാണോ മെമ്പേഴ്സിനുള്ളതാണോ? ആൻസർ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ മെമ്പേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഇസ് ടു ദ കമ്പനി. ബിക്കോസ് മെമ്പേഴ്സ് കമ്പനിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് they can be treated as the owners, but they are not the owners of the assets of the company. Very important from examination point of view. അതന്നെയാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ പറയുന്നത്. ദയവ് ചെയ്ത് കേസിലെ പേര് ആവശ്യമില്ല, ബട്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. Now perpetual succession. What is meant by perpetual succession? Longevity. അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് it can come to an end only by law. ഇപ്പൊ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും മരിച്ചു പോയി വെക്കുക. എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ company won't wind up because there is a concept called transmission. What is meant by transfer and what is meant by transmission? ഒരു ഷെയറിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആൻസർ യെസ്. ഒരു ഷെയറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആൻസർ യെസ്. ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിൽക്കുന്നു, ഞാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ. ഷെയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷെയർ ആർക്ക് പോകും? എന്റെ ലീഗൽ ഹയറിന്റെ കയ്യിലോട്ട് എത്തും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. സോ പെർപെച്വൽ സക്സഷൻ ഉണ്ടോ? കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട്. കമ്പനി ഈസ് എ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബോഡി, ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ. ഹെൻസ് കമ്പനി ക്യാൻ കം ടു ആൻ എൻഡ് ഓൺലി ബൈ ലോ. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഇസ്, എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി അടച്ചു പൂട്ടണോ? ആവശ്യമില്ല. എക്സാമ്പിൾ 1 വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചോദിക്കും. എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി അടച്ചു പോകണോ? ആൻസർ വേണ്ട. ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കും. കമ്പനിക്ക് പെർപെച്വൽ സക്സഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് ആരുടെ അസറ്റ് ആണ്? കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി ആരുടെ ലയബിലിറ്റി ആണ്? കമ്പനിയുടെ. മെമ്പേഴ്സിന് അല്ല കേട്ടോ, കമ്പനി വേറെ മെമ്പേഴ്സ് വേറെ, അറിയാലോ. നെക്സ്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനി ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് മാരത്തോൺ നോക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ അവർക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് ഉണ്ട്, ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്, അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനി ഉണ്ട്. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനി ദ ലയബിലിറ്റി വിൽ ചേഞ്ചസ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ 20 rupees ആണ്. അതിൽ 15 rupees നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് എത്ര രൂപ മാത്രമേ പേ ചെയ്യാനുള്ളൂ? ബാലൻസ് 5 rupees. So 5 rupees is the unpaid face value and this is the liability maximum that the member is supposed to pay back to the company. Yes or no? Now company is an artificial person. Company can enter into a contract. Company will incur. Company can open bank account. Company is created by law. Then ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ ആണ് കോമൺ സീൽ. കോമൺ സീൽ വന്ന് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. ആൻസർ മാൻഡേറ്ററി ആയിരുന്നു, പക്ഷെ 2015 ഒരു അമെന്റ്മെന്റ് വന്നു. അന്ന് മുതലേക്ക് മാൻഡേറ്ററി അല്ല. കോമൺ സീൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, കോമൺ സീൽ കോമൺ സീൽ ഇസ് ഒഫീഷ്യൽ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ കമ്പനി. കോമൺ സീൽ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഒപ്പിട്ട് കമ്പനി എന്നെ സൈൻ ചെയ്യുന്നു. കമ്പനിക്ക് കയ്യും കാലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് സീൽ ഉണ്ട്. കമ്പനിയുടെ സീൽ വെക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, കമ്പനി സൈൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. കോമൺ സീൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൂ ഷുഡ് സൈൻ ഓർ ഹൂ ഷുഡ് ഒത്തന്റിക്കേറ്റ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന്. ഹൂ ഷുഡ് സൈൻ, നമ്മുടെ ഈ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഇൻ കേസ് കമ്പനി ഡു നോട്ട് ഹാവ് കോമൺ സീൽ, ദ ഓതറൈസേഷൻ ഷാൽ ബി മെയ്ഡ് ബൈ 2 directors. അതായത് 2 directors സൈൻ ചെയ്യണം. അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു കമ്പനിയിലെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി, യു നോ ഹൂ ഇസ് എ കമ്പനി സെക്രട്ടറി, റൈറ്റ്? കമ്പനി സെക്രട്ടറി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയാണെങ്കിൽ 2 director സൈൻ ചെയ്യേണ്ട. ഒരു ഡയറക്ടർ, ഒരു CS ഷുഡ് സൈൻ ദി document. Very important for examination point of view. So by this we have covered company definition and company features. Now going into company types. Very important concept. Exam ഉറപ്പായിട്ട് 8 to 10 മാർക്ക് വരും. കമ്പനിയുടെ ടൈപ്സ്. കമ്പനിയുടെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ MOCCL, L for liability, C for capital, C for control, O for others, M for members. Now what do you mean by L for liability? Now based on liability you can divide it into 3 parts: limited by shares, limited by guarantee, unlimited liability company, and finally you have one more important thing: limited by shares and limited by guarantee. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. അതായത് limited by share എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി. Okay, so what is the liability of the members? Liability of the members will be limited to the unpaid value of the face value. Unpaid face value. ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ 20 രൂപ, 10 രൂപ തന്നോ, ബാക്കി എത്ര തരേണ്ട? 10 രൂപ. അത്രേ ഉള്ളൂ. What is limited by guarantee? പറയാം. ചില കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർ ഉണ്ട്, ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. What is it? Is a fast marathon revision.
ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് ഒരു ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഓൾറെഡി ഒരു വട്ടം പഠിച്ച ആൾക്കാർ, ഒരു വട്ടം അറിയുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. വാട്ട് ഇസ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനി? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് സംഭവങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടാവും? മെമ്മറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. MOA മൗവ. കമ്പനിയുടെ മൗവ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നെയിം അറിയാൻ പറ്റും, രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ആണ്, രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ക്ലോസ് കാണാൻ പറ്റും, ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ് കാണാൻ പറ്റും, ലയബിലിറ്റി ക്ലോസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണെന്ന് അറിയാം. ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയിൽ പറയുന്ന മെമ്മറാണ്ടം ആൻഡ് AOA. മെമ്മറാണ്ടം എന്താണ്, AOA എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ്? ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർ മീൻസ് ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൺ ദ അൺപെയ്ഡ് ഫേസ് വാല്യൂ. ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ? ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി. ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാരണ്ടി മേടിച്ചു വെക്കുന്ന കമ്പനി. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. ഇത് കമ്പനിയാണെന്ന് വെക്കാം. ഈ കമ്പനിയിൽ മിസ്റ്റർ എക്സിന് മെമ്പർ ആണ്. സോ വാട്ട് മിസ്റ്റർ എക്സ് വിൽ ഡു? മിസ്റ്റർ എക്സ് വിൽ സൈൻ എ ഗ്യാരണ്ടി. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം. അതായത് ആ കമ്പനിയിൽ മെമ്പർ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വിൽ സൈൻ എ ഗ്യാരണ്ടി ഡോക്യുമെന്റ്. ആ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ഷൂറിറ്റി. അപ്പൊ എക്സ് വിൽ ഗീവ് എ ഷൂറിറ്റി ടു കമ്പനി ദാറ്റ് കമ്പനി വൈൻഡിംഗ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്, ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഈ ഗ്യാരണ്ടി ഡോക്യുമെന്റിൽ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 lakh ആണെങ്കിൽ കമ്പനി വൈൻഡിംഗ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ 1 lakh rupees തരാം എന്നതാണ് ഉറപ്പിക്കും. അതാണ് ഗ്യാരണ്ടി. സോ എക്സ് വിൽ ബിക്കം ദ മെമ്പർ എപ്പോ? വെൻ ഹി ബിക്കംസ് ദ ഗ്യാരണ്ടി ഹോൾഡർ. He is supposed to pay the money at the time of winding up only. What is limited by guarantee? Limited by guarantee means the liability of the members is limited upon the value that they undertake to contribute. This is subject മനസ്സിലാക്കുക. Undertake to contribute at the time of winding up. ഇത് winding up ടൈമിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. What is limited by share? The liability is limited to the unpaid face value of the share. What is limited by guarantee? The liability is limited to the amount that they undertake to contribute at the time of winding up. Now, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ what is similarity and dissimilarity? മാരത്തോൺ ആണ്, ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, സ്ലോ ആയിട്ട് പോകൂല. മാരത്തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകാനാണോ? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനായി. What is the similarity and what is the dissimilarity between limited by share and limited by guarantee? Similarity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഷെയർ ആണെന്ന് വെച്ചോ. ഷെയറിന്റെ വില 20 രൂപ. ഓൾറെഡി 15 രൂപ കൊടുത്തു. ഇനി ബാക്കി എത്ര കൊടുക്കാനുണ്ട്? 5 രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഈ 5 രൂപ കമ്പനിക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും, കമ്പനി ക്യാൻ ആസ്ക് ദിസ് 5 rupees at any time. അതാണ് ഞാനിപ്പോ ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത്, സിമിലാരിറ്റി അല്ല. ഓക്കെ. ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ആണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് എമൗണ്ട് എപ്പോ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ? വൈൻഡിംഗ് അപ്പ് ടൈമിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇതാണ് ഡിഫറൻസ്. ഒന്ന് വൈൻഡിംഗ് അപ്പിലും ഒന്ന് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിക്കാം. സിമിലാരിറ്റി എന്താണ്? സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ബോത്ത് കേസസ്, രണ്ട് സ്ഥലത്തിലും ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ 20 rupees, ഗ്യാരണ്ടിയുടെ വാല്യൂ 1 lakh. ഇതിനപ്പുറം ലയബിലിറ്റി പോകില്ല. ഇതാണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി. രണ്ട് കേസിലും ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയബിലിറ്റിക്ക് ഒരു സ്ഥിരതയില്ല. It will be unlimited. But ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി വിൽ ബി അൺലിമിറ്റഡ് ഓൺലി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് വൈൻഡിംഗ് അപ്പ്. സോ ഈ കമ്പനിയുടെ മെമ്പർ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ലയബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ്, ലിമിറ്റേ ഇല്ല. ബട്ട് ഇതിന്റെ ലയബിലിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക, will be unlimited at the time of winding up. Winding up ടൈമിൽ കമ്പനിക്ക് ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനിയിലെ മെമ്പർ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യം എക്സാമിൽ ചോദിക്കും, ആ മെമ്പർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവന്റെ ലയബിലിറ്റിയും സീസ് ആവും. വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനിയിലെ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ട്, ആ മെമ്പർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ മെമ്പറും ആ മെമ്പറിന്റെ ലയബിലിറ്റിയും സീസ് ആവും. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെഫിനിഷനിൽ ബൈ ദി മെമ്മറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ? എന്തുകൊണ്ടാണ് മെമ്മറാണ്ടം? ബിക്കോസ് മെമ്മറാണ്ടത്തിൽ ലയബിലിറ്റി ക്ലോസ് ഉണ്ട്, അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. So listen properly. Limited by share, limited by guarantee. What is limited by guarantee? That they undertake to contribute at the time of winding up. ഇങ്ങനെ തന്നെ എക്സാം എഴുതണം. ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഇവിടെ വൈൻഡിംഗ് അപ്പിൽ അവിടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കും. സിമിലാരിറ്റി എന്താ? രണ്ട് കേസിലും ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ്. Now come on guys, based on liability തീർന്നിട്ടുണ്ട്. Now ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഈ ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഇപ്പോ ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർ ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ഉണ്ട്, ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ആണെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടി മാത്രമാണ്, ഷെയർ അല്ല. ബട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി ഉണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ബോത്ത് ഷെയർ ആൻഡ് ബോത്ത് ഗ്യാരണ്ടി. ഗ്യാരണ്ടിയും മേടിച്ചു വെക്കാറുണ്ട്, ഷെയറും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കലി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തോ കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഇത് നോർമലി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി
ഈ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് കമ്പനീസ് ഇല്ലേ, സെക്ഷൻ 8 കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ? നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് കമ്പനീസ് ആണ് പൊതുവെ ഈ ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടിയിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ സാർ അവർക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടും? അതെ, നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് കമ്പനീസിന് എങ്ങനെ ഫണ്ട് കിട്ടും? ഡൊണേഷൻസ്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ്, മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ അവരുടെ ഇൻകം. സോ അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീസ് ആണ് അവരുടെ മെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ. Now come on guys, next come to based on capital. Based on capital എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ രണ്ടെണ്ണേ വരുന്നുള്ളൂ, ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആൻഡ് അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി. ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി is a company whose securities are listed. Shares are listed എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഷെയർ അല്ല, സെക്യൂരിറ്റി. സാർ ഡിബഞ്ചർ ലിസ്റ്റഡ് ആണ്. ലിസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റഡ് ഓൺ എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. whose securities are listed. ഷെയർ എന്നല്ല, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഷെയർ എന്നല്ല, ലിസ്റ്റഡ്, ഷെയർ എന്നല്ല, സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അൺലിസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ which is not listed. Now ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, these how you can become listed company? You can become listed company by entering into listing agreement with the stock exchange. How you can become listed company? By entering into a listing agreement with the stock exchange. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനോടൊപ്പം ലിസ്റ്റിംഗ് അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you will become a listed company. ആൻഡ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് സെബി റെഗുലേഷൻസ് ആണ്. സെബി ആണ് ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയത്തിൽ സെബി വിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചില ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിനെ ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? അവരെന്തെങ്കിലും ഇതിൽ തെറ്റുകളോ ഡിഫോൾട്ടോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെബി വിൽ റിമൂവ് ദെയർ നെയിം ഫ്രം ദി ലിസ്റ്റഡ് കാറ്റഗറി. So SEBI is having ultimate power to prescribe a particular company as listed or unlisted. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് is based on control, based on others and based on members. ഇത് മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Now based on control, what do you mean by the word control? Control എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ? Control means right to take decision, power to take decision. ഒരു കമ്പനിയിലെ ഡിസിഷൻ ആരാ എടുക്കുന്നത്? ഡിസിഷൻ is taken by two people, ഒന്ന് board of directors and ഒന്ന് shareholders. This is a marathon, so this will be bit speedy. Now board of directors will take decision, shareholder will take decision. Now board of director എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ board of director വന്ന് പറയും what to do എന്ന് പറയും. board of director what to do എന്ന് പറയും, എന്ത് ചെയ്യണം, കമ്പനിക്ക് ലോൺ ആവശ്യമുണ്ട്, സോ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബോർഡാണ്. ഇത് ലോൺ എടുക്കണോ വേണ്ടയോ, വെദർ ടു ഡു ഓർ നോട്ട് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്തുണ്ട്, വോട്ടിംഗ് പവർ ഉണ്ട്. ഷെയർ ഹോൾഡറിന് എന്തുണ്ട്, വോട്ടിംഗ് പവർ ഉണ്ട്. സോ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ, ഒന്ന് ബോർഡും ഒന്ന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും. ഒന്ന് BODയും ഒന്ന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ. ഒന്ന് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടറും ഒന്ന് ഷെയർ ഹോൾഡറുമാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണ് ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് സബ്സിഡിയറി. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് സബ്സിഡിയറി. ഇപ്പോ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേറൊരു കമ്പനിയുടെ മേലെ കൺട്രോൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി വേണം. വാട്ട് ഇസ് മെജോറിറ്റി? മോർ ദാൻ 50 അല്ലെ? ഇപ്പോ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ 50.1% ഷെയർ മേടിച്ചു. എന്ത് ഷെയർ മേടിച്ചു? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. ബിക്കോസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർക്കാണ് വോട്ടിംഗ് ഉള്ളത്. എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഇത്രയും ഷെയർ മേടിച്ചു. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, എ ലിമിറ്റഡിനല്ലേ കൺട്രോൾ. A Limited becomes the controlling company, B Limited becomes the controlled company. So A Limited is called holding company, B Limited is called subsidiary company. Because more than 50 ആണ്, 51 അല്ല, more than 50 ആണ്. 50 കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൺട്രോൾ കിട്ടിയെന്നാണ് അർത്ഥം. Now what is a holding company? What is subsidiary company? Holding company is a company in relation to one or more other company where other company is subsidiary. Holding company is a company in relation to one or more other company. Holding company ആരാണ്? അയാൾ സബ്സിഡിയറി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹോൾഡിംഗ് ആണ്. സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ, ഈസി ടു റിമെമ്പർ. അയാൾ സബ്സിഡിയറി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹോൾഡിംഗ് ആണ്. ഹൂ ഇസ് എ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി? Subsidiary company is a company in relation to one or other company where other company is a holding company. So subsidiary definition എന്താ? താങ്കൾ ഹോൾഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സബ്സിഡിയറി ആണ് എന്നാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് സബ്സിഡിയറിയുടെ ഡെഫിനിഷൻസ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം. ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ, I will tell you, take page number. Yes, take page number 6.15. Now, how one becomes subsidiary company and holding company? By having, you can exercising two options. Either controls the composition of board of directors or exercise or controls more than half of the total voting power. Now, more than half. തൊണ്ടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് സീൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സൗണ്ട് എടുക്കാത്തത്. ഈ സൗണ്ട് മതി, ഈ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി. മോർ ദാൻ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? മോർ ദാൻ 50%. വെറും 50 അല്ല, മോർ ദാൻ 50. രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ മെജോറിറ്റി ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കമ്പോസിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബി ലിമിറ്റഡിൽ there are 6 directors. 6 directors മെജോറിറ്റി എന്താ? 4.
4 ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കമ്പോസിഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ? പവർ ടു അപ്പോയിന്റ്, പവർ ടു റിമൂവ് ഓർ പവർ ടു ബൂത്ത്. എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ മോർ ദാൻ 50% ഓഫ് ദി ഡയറക്ടേഴ്സ്. 6ന്റെ മെജോറിറ്റി എന്താ? 6ന്റെ മെജോറിറ്റി 4 അല്ലേ, 3 അല്ലല്ലോ. സോ 4 ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുകയോ റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ഓർ അപ്പോയിന്റോ റിമൂവോ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം എ ലിമിറ്റഡിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ലിമിറ്റഡ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കം ഡാഷ് കമ്പനി ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി. ബി ലിമിറ്റഡ് വിൽ ബിക്കം സബ്സിഡിയറി കമ്പനി. ഒന്നിന് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓർ യു ഹാവ് അനദർ ഓപ്ഷൻ കോൾഡ് എ ലിമിറ്റഡ് will take B Limited in around more than 50% ഷെയർ മേടിച്ചു. എന്ത് ഷെയർ? വോട്ടിംഗ് പവർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഷെയർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ലിമിറ്റഡ് വിൽ ബിക്കം ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി, ബി ലിമിറ്റഡ് വിൽ ബിക്കം സബ്സിഡിയറി കമ്പനി. ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്, either on its own, അവിടെ ഉണ്ട് either on its own or together with one or more subsidiaries. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം, വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഇതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇപ്പോ എ ലിമിറ്റഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ ബി ലിമിറ്റഡ്, ഇവിടെ സി ലിമിറ്റഡ്, ഇവിടെ ഡി ലിമിറ്റഡ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ 60%, എ ലിമിറ്റഡ് സി ലിമിറ്റഡിന്റെ 60%. നൗ ഈ ഡീൽ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട്? 100 ആണല്ലോ. ഡീൽ ടോട്ടൽ 100 ആണല്ലോ. ഈ ടോട്ടൽ 100ൽ ബി വന്ന് 30%, സി വന്ന് 30% ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? വെദർ ഡി ലിമിറ്റഡ് ഇസ് സബ്സിഡിയറി ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ്. നൗ ഇത് ഈ ഒരു ചിത്രം വരുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. there is a type of holding subsidiary called chain holding എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം. എ ബി സി, എ ബിയിൽ 60% ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു, ബി സിയിൽ 60% ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? എ is holding, ബി is subsidiary, ബി is holding, സി is subsidiary. Now സിയും എക്കും തമ്മിൽ എന്താ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത്? ആൻസർ ഉണ്ട്. സി is called deemed subsidiary of A. അതായത് subsidiary of subsidiary is called deemed subsidiary. ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക, എഴുതി വെക്കുക, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. subsidiary of subsidiary is called deemed subsidiary. അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം. Now ഇവിടെ 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 ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി, ഇവിടെ എ is indirectly holding in C. Now അതേപോലെ സംഭവമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എ ഡയറക്ട്ലി ഇല്ലാണ്ട് ബിയും സിയും ചേർന്ന് എത്ര ഹോൾഡ് ചെയ്യണം നോക്കാം. ബിയും സിയും ചേർന്ന് 30+30 60% ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. എ ബിയിൽ 60, എ സിയിൽ 60. സോ എ ഹോൾഡിംഗ് ആണ്, ബി സബ്സിഡിയറി ആണ്, സി സബ്സിഡിയറി ആണ്. രണ്ടുപേരും ടുഗദർ either on its own or together with one or more subsidiaries ന്റെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിയും സിയും ചേർന്ന് എത്രയാണ്? 30. സോ 30+30 എത്ര? 60. സോ ഇത് ഹോൾഡിംഗ് സബ്സിഡിയറി, ഇത് ഹോൾഡിംഗ് സബ്സിഡിയറി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എയും ഡിയും ആരാണ്? എ is ultimate holding, ഡി becomed deemed subsidiary. എന്ത് സബ്സിഡിയറി? deemed subsidiary ആയി മാറുന്നതായിരിക്കും. Now can I give you one more example? ഇപ്പൊ ഇത് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഡി ലിമിറ്റഡ്, ഓക്കെ, ഇവിടെ എ ലിമിറ്റഡ്, ഇവിടെ സി ലിമിറ്റഡ്, സി 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 എ ലിമിറ്റഡ് സി ലിമിറ്റഡില് 70% ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു, സി ലിമിറ്റഡ് ഡി ലിമിറ്റഡിൽ 20% ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു, എ ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ഡി ലിമിറ്റഡിൽ 40% ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. Now whether D Limited is the subsidiary of A Limited is the question. So A is directly holding, at the same time indirectly holding. So രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം. 40+20 എത്രയാണ്? 60. So A Limited becomes the holding, D Limited becomes the deemed subsidiary of subsidiary എന്നും പറയാം. So ഇവിടെ D Limited is also subsidiary of A Limited because either on its own or together with one or more subsidiary. Very important. Either on its own or together with one or more subsidiary. Game over. Now next important thing is associate company. എന്താണ് associate company? Associate company എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is a significant, marathon ആണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Significant influence എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 20% മുതൽക്ക് 50% വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം. A Limited, you have B Limited, A Limited B Limitedന്റെ 30% ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെക്കാം. എയും ബിയും they are called associate company. Associate company are those company which are neither holding, neither subsidiary, but have significant influence. Significant influence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 മുതൽ 50%. So ഒരു my ചോദ്യം here is joint venture. What is joint venture? What is joint arrangement? Joint venture or joint arrangement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50-50 എന്നർത്ഥം. So joint arrangement or joint venture or joint agreemental വരുന്ന കമ്പനീസും അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി ആണോ? ആൻസർ യെസ്. ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ഇസ് ഓൾസോ അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി. യെസ് ഓർ നോ?
ആൻസർ ഇസ് യെസ്. സോ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഹോൾഡിംഗ് എന്താ, സബ്സിഡിയറി എന്താ, അതിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെ ഹോൾഡിംഗ് സബ്സിഡിയറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും, either on its own or it's together, controls the board of directors majority composition or controls more than 50% of the paid up share capital. What is share capital? Share capital means a capital having voting power. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു ചോദ്യം, ഇക്വിറ്റി മാത്രം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, പ്രിഫറൻസ് എടുക്കരുത്. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നോർമലി വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇല്ല. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. വാട്ട് ഇസ് എ ഷെയർ? ഷെയർ ഇസ് എ ഷെയർ ഇൻ ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി. യു ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയർസ്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. ഇക്വിറ്റി എന്താ, പ്രിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇക്വിറ്റിക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ട്, പ്രിഫറൻസിന് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇല്ല. ആൻഡ് പ്രിഫറൻസിന് ദേ ഹാവ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റിഡംഷൻ. അതായത് റിഡംഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവന്മാർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇക്വിറ്റി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇക്വിറ്റി പ്രിഫറൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓർ മീനിങ്. വാട്ട് ഇസ് ഇക്വിറ്റി അതർ ദാൻ പ്രിഫറൻസ്? വാട്ട് ഇസ് പ്രിഫറൻസ് അതർ ദാൻ ഇക്വിറ്റി എന്നല്ല. Preference shares are those shares having preferential right with respect to equity. They have preferential right as to dividend, preferential right as to this is a marathon. Marathon ingane undavullu please. Preferential right with respect to dividend and preferential right with respect to redemption. Now redemption എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ, അക്കൗണ്ട്സിലൊക്കെ പഠിച്ചാണല്ലോ, ചുമ്മാ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. Now ഇവിടെ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഇത്ര ശതമാനം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും ഇത്ര ശതമാനം ഇക്വിറ്റിയും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പ്രിഫറൻസിനെ നിങ്ങൾ കൂട്ടാനേ പാടില്ല, പ്രിഫറൻസിനെ നിങ്ങൾ ഡെഫിനേഷനിലോട്ട് കൂട്ടരുത്, പ്രിഫറൻസിനെ പെർസെന്റേജ് ഹോൾഡ് എടുക്കരുത്. ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ ക്യാരിയിങ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൺവേർട്ടിബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഓർ കൺവേർട്ടിബിൾ ഡിബഞ്ചർ എന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം. കൺവേർട്ടിബിൾ എടുക്കണം. കൺവേർട്ടിബിൾ പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇക്വിറ്റി. സോ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ നേച്ചർ ഇക്വിറ്റി ആണ്. കൺവേർട്ടിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നേച്ചർ ഇക്വിറ്റി നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ പെർസെന്റേജ്. സോ പെർസെന്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇക്വിറ്റി എടുക്കാം, നോർമൽ പ്രിഫറൻസ് എടുക്കരുത്. കൺവേർട്ടിബിൾ പ്രിഫറൻസ് എടുക്കാം, നോർമൽ ഡിബഞ്ചർ എടുക്കരുത്, കൺവേർട്ടിബിൾ ഡിബഞ്ചർ എടുക്കാം. ആർ യു ഗൈസ് ക്ലിയർ? ലാസ്റ്റ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനി, ഒന്ന് വന്ന് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അതർ കാറ്റഗറി. Come on guys, we will jump into based on members. Based on members എന്ന് പറഞ്ഞാൽ basically you have OPC, you have private company, you have public company and you have small company. No, what is public company other than private? So what is private company other than public എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. Private company എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ three things: restricts, limits, prohibits. Restricts, limits, prohibits. പഠിക്കുക. Restricts, limits, prohibits. എന്ത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു? ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫറിനെ. എന്ത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ലിമിറ്റിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് മാക്സിമം 200. Prohibits invitation from public to subscribe the securities. Shares അല്ല, securities. പബ്ലിക്കിന് ഷെയർസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് ഷെയർസോ സെക്യൂരിറ്റീസോ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക്. അത് പബ്ലിക് കമ്പനീസിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഷെയർ കൊടുക്കാം. ബട്ട് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, പ്രോഹിബിഷൻ ഉണ്ട്. റെസ്ട്രിക്ട്സ് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി, ലിമിറ്റ്സ് നമ്പർ ടു 200, പ്രോഹിബിറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ്. ഈ 3 പോയിന്റ് ഏരിയയിലെ മാർക്ക് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെ എഴുതണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതവണ. ഓൺ വേർഡ്സിൽ എഴുതരുത്. Apart from writing in own words, try to write like ICA textbook. Try to match the standards of ICA textbook. ICA textbook പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ എഴുതാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പ്ലീസ് ഗൈസ്, ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് വാട്ട് ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ഗൈസ്? റെഗുലർ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. റെഗുലർ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് പോകും. ഇത് മാരത്തോൺ ആണല്ലോ. മാരത്തോൺ മീൻസ് ഒരു വട്ടം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാരത്തോൺ. അതാണല്ലോ മാരത്തോണിന്റെ അർത്ഥം. അത് ഗൈസ് ഗെറ്റിംഗ് ദ പോയിന്റ് ഗൈസ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേരെങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യും? പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് എൻഡ് ആവും. മിനിമം എത്ര മെമ്പേഴ്സ്? 2 മെമ്പേഴ്സ്. പബ്ലിക് ആണെങ്കിൽ മിനിമം 7 മെമ്പേഴ്സ്. പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ 2, പബ്ലിക് ആണെങ്കിൽ 7. പബ്ലിക് കമ്പനി എ കമ്പനി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ മാക്സിമം എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ? മാക്സിമം 200 മെമ്പേഴ്സ്. പ്രൈവറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ മാക്സിമം 200 എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യണം? അതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചിട്ടയുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം 200 മെമ്പേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ആൻസർ ഫസ്റ്റ്, ജോയിന്റ് ഹോൾഡേഴ്സിനെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. സാർ മനസ്സിലായില്ല. ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ചേർന്ന് ഒരു ഷെയർ മേടിച്ചു, അവരെ 2 ആയിട്ട് കൂട്ടരുത്, 1 ആയിട്ട് കൂട്ടുക. സെക്കൻഡ്, എംപ്ലോയീസ് ഷെയർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് കൂട്ടരുത്. എംപ്ലോയീസ് ഷെയർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എംപ്ലോയീസിന് കുറെ സ്കീംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഷെയർസ് മേടിക്കാൻ. സ്കീംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ പഠിക്കും. ആ സ്കീംസിൽ അവർ ഷെയർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൗണ്ട് ചെയ്യരുത്. നെക്സ്റ്റ്, എക്സ് എംപ്ലോയി. വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ എക്സ് എംപ്ലോയി? ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം. എക്സ് എംപ്ലോയി, ഇത് വളരെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എക്സാമിന്. എക്സ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമർ എംപ്ലോയി, എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ റിട്ടയർ ആയി, അതാണ് എക്സ് എംപ്ലോയി. എക്സ് എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ ഷെയർസ് ഉണ്ട്. ഷുഡ് യു കൗണ്ട് ചെയ്യും? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം. എക്സ് എംപ്ലോയി, ഹലോ, ഇങ്ക പാരുങ്ക, ഇവിടെ നോക്കൂ.
എനിക്ക് തമിഴും തെരിയും നല്ലോണം മലയാളം അറിയും, രണ്ടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, തമിഴ് ഇങ്ങ പാരുങ്ങ, മലയാളീസ് ഇവിടെ നോക്കൂ, മല്ലു പീപ്പിൾ ഇവിടെ എടാ. ജോയിന്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് സിംഗിൾ ഹോൾഡർ. എംപ്ലോയീസിനെ കൂട്ടരുത്, എംപ്ലോയീസ് ഷെയർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടരുത്. എക്സ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിലോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം, എക്സ് എംപ്ലോയീസ് അവന്മാര് എംപ്ലോയി ആയിരുന്ന ടൈമിൽ ഷെയർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ ഷെയർ ഉണ്ട്, അവർ എക്സ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ കൂട്ടരുത്. പക്ഷേ എക്സ് എംപ്ലോയി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ മേടിച്ചാൽ കൂട്ടണം. എക്സ് എംപ്ലോയീസ് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഫോർമർ എംപ്ലോയി. അവരെപ്പോ ഷെയർ മേടിച്ചു? എംപ്ലോയി ആയിരുന്ന ടൈമിൽ ഷെയർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരെ കൂട്ടണോ? അവരെ കൂട്ടരുത് 200-ൽ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എക്സ് എംപ്ലോയി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ മേടിച്ചാൽ കൂട്ടണം, ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അവന്മാർ എപ്പോ ഷെയർ മേടിച്ചു നോക്കാം, എംപ്ലോയി ആയിരുന്ന ടൈമിൽ ഷെയർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം. അതാണ് ഇവിടത്തെ മെയിൻ കോർ പോയിന്റ്. Are they getting? Private is also over, public is also over. Next is small company. What is a small company? സ്മോൾ കുട്ടി കമ്പനി. സ്മോൾ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരേണ്ടത് അത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പബ്ലിക് കമ്പനി ആവാൻ പറ്റൂല. സ്മോൾ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കുക, എടാ പബ്ലിക് ഉണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് ഉണ്ട്. പ്രൈവറ്റിന് വീണ്ടും രണ്ട് വകഭേദങ്ങളുണ്ട്, ഒന്ന് ഒ പി സി എന്ന് പറയും, ഒന്ന് സ്മോൾ എന്ന് പറയും. വീണ്ടും പ്രൈവറ്റിന് രണ്ട് വകഭേദങ്ങളുണ്ട്, ഒ പി സി ഉണ്ട്, സ്മോൾ ഉണ്ട്. നൗ ഒ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1% കമ്പനി, ഞാൻ പറയാം അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കണം, ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന് പറയാം. സ്മോൾ കമ്പനി, കുട്ടി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? സ്മോൾ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പബ്ലിക്. ഓഫ് കോഴ്സ് അത് പ്രൈവറ്റിന്റെ വകഭേദമല്ലേ, പബ്ലിക് ആവാൻ പറ്റൂല. നോ ഇവിടെ ചോദിക്കും എക്സാമിന് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിക്കാം. പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ടേൺ ഓവർ. പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് പെയ്ഡ് അപ്പ് പ്രിഫറൻസ് മാക്സിമം 4 കോടി and or അല്ല and turnover for the previous year for the immediate preceding financial year. ഈ വർഷം ഞാൻ സ്മോൾ കമ്പനി ആണോ അല്ലയോ നോക്കാൻ ഈ വർഷത്തിന്റെ ടേൺ ഓവർ നോക്കരുത്. വാട്ട് ഇസ് ടേൺ ഓവർ? ടേൺ ഓവർ മീൻസ് സെയിൽസ്. സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല, ഗ്രോസ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കുറയ്ക്കാണ്ട് സെയിൽസ് എടുക്കുക, ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എടുക്കാം. ഈ വർഷം ഞാൻ സ്മോൾ കമ്പനി ആണോ ഇല്ലയോ നോക്കാനായിട്ട് ഈ വർഷത്തിന്റെ സെയിൽസ് നോക്കരുത്, പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ സെയിൽസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത്. പ്രീവിയസ് ഇയർ മാക്സിമം സെയിൽസ് 40 കോടി വരെ ആവാം. So 4 crore, 40 crore, easy to remember. 4 കോടി paid up capital and turnover for the immediately preceding financial year does not exceed 40 crore. Does not exceed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മാക്സിമം 40 കോടി എന്നാണ് അർത്ഥം. ആൻഡ് ആണ് ഓർ അല്ല. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സ്മോൾ കമ്പനി ആണ്. ആ സ്മോൾ കമ്പനി ഒരിക്കലും പബ്ലിക് ആവാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് വൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്, ഈസി ടു റിമെമ്പർ, SSS not S. SSS not S. SSS not S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സിഡറി ഹോൾഡിംഗ്, സെക്ഷൻ 8 കമ്പനി, സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് കമ്പനി ആർ നോട്ട് സ്മോൾ കമ്പനി. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ എക്സാം ചോദിക്കും. ഇപ്പോ ഒരു കമ്പനി സെക്ഷൻ 8 ആണ്. സെക്ഷൻ 8 പറഞ്ഞാൽ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനി പഠിക്കും. സെക്ഷൻ 8 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മാരത്തോണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സെക്ഷൻ 8 കമ്പനി അവരുടെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ 4 കോടിയാണ്, ടേൺ ഓവർ പ്രീവിയസ് ഇയർ 40 crore ആണ്. ആർ എ സ്മോൾ കമ്പനി? ആൻസർ സ്മോൾ കമ്പനി എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, പക്ഷേ സ്മോൾ കമ്പനി അല്ല. ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ നോട്ട് ട്രീറ്റ് ദം ആസ് സ്മോൾ കമ്പനി ഈവൻ ദോ ദേ ആർ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ദ എബവ് ലിമിറ്റ്സ്. ഒരു സബ്സിഡറി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി, സെക്ഷൻ 8 കമ്പനി, സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ LIC ഒരു കമ്പനിയാണ്. ബിക്കോസ് LICക്ക് LIC ആക്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, കമ്പനീസ് ആക്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, കമ്പനീസ് ആക്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് കമ്പനി എന്ന് പറയും. സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റിന്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആക്ടിൽ രൂപീകരിച്ച കമ്പനീസ് ആണ് അവന്മാർ. ഗെറ്റിംഗ് മൈ പോയിന്റ്? സോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി ഒരിക്കലും എന്താവൂല, ഒരിക്കലും സ്മോൾ കമ്പനീസ് ആവൂല. ദേ ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ, ഓൾവേസ് ദേ ആർ നോട്ട് സ്മോൾ കമ്പനീസ്. വൈ യു മൈറ്റ് ആസ്ക് മീ. അവന്മാര് നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് പറയുന്നു SSS not S. Subsidiary holding, section 8 company, special act companies are not at all small company even though they satisfy their limit. Very important for exam. Last important type of company ആണ് OPC. What do you mean by the word OPC? 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 1% company. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. OPC എന്ന് പറയുമ്പോൾ only one member. ആ one member ആയിരിക്കുമ്പോൾ there should be one nominee. There should be one nominee. Who is a nominee? Nominee is a person. ഇയാള് ആ വൺ മെമ്പർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അയാൾ ഇൻകോമ്പിറ്റന്റ് ആയാലോ നെക്സ്റ്റ് ആൾ ആരായിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ആ കമ്പനിയിൽ നോമിനിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. എപ്പോഴും നോമിനി ഉണ്ടാവണം. നോമിനി ഇല്ലാണ്ട് 1% കമ്പനി റൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നോമിനി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വിത്തൗട്ട് നോമിനി 1% കമ്പനി ഷുഡ് നോട്ട് ബി റൺ. ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യം, ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർക്കും എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ എക്സാം. ദേ ഷുഡ് ബി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. സെക്കൻഡ്, ദേ ഷുഡ് ബി natural person. Who is natural person? Sheshadri is natural person. Mr. X is a natural person. Company as an artificial person.
Can a company become nominee of another company? Answer no, because company is not a natural person, it's an artificial person. Exam ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Third thing, need not be resident. റെസിഡന്റ് ആവണം നിർബന്ധമില്ല, ബട്ട് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആവണം, നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ആവണം. ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്, ഒരാൾക്ക് ഒരു കമ്പനിയിൽ നോമിനി ആവാം, വേറൊരു കമ്പനിയിൽ മെമ്പർ ആവാം. ഒരാൾക്ക് മോർ ദാൻ വൺ ഓഫീസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ എക്സാം, ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓഫീസേ തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അയാൾക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ നോമിനി ആവാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ വേറെ കമ്പനിയിൽ നോമിനി ആവാം. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. ഇപ്പോ എ ഒ പി സി ഉണ്ട്, ബി ഒ പി സി ഉണ്ട്. ആ ഒ പി സിയിൽ മെമ്പർ എ ആണ്, ഇവിടെ മെമ്പർ ബി ആണ്. നൗ ഈ ഒ പി സിയിൽ നോമിനി ബി ആണ്, ഇവിടെ നോമിനി എ ആണ്. ഇസ് ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ അലൗഡ്? നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാട്ടോ. ഇത് മെമ്പർ, ഇത് നോമിനി. ആൻസർ യെസ്, ബിക്കോസ് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒ പി സി തുടങ്ങാൻ പറ്റും, വേറെ ഒ പി സി തുടങ്ങാൻ പറ്റൂല, ബട്ട് അയാൾക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മെമ്പർ ആവാം. And OPC should not do investment activities, should not do non-banking. ഒരു OPC വേറൊരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് മേടിക്കാൻ പാടില്ല, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ എക്സാം ചോദിക്കും, കീ പോയിന്റ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, OPCയുടെ കീ പോയിന്റ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ? നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാരത്തോൺ കേട്ടോണ്ട് റിവൈസ് ചെയ്താൽ അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. എന്താ അവിടെ നോക്കൂ, മൈനർക്ക് OPCയിൽ മെമ്പർ ആവാൻ പറ്റൂല. And such company cannot, ഇത് ചോദിക്കും കേട്ടോ, cannot be converted into, it can be converted into any other type of company, but it cannot be converted into Section 8 company. And such company cannot carry non-banking finance activity including investments in security. അതായത് ഈ OPC വേറെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസോ ഡിബഞ്ചേഴ്സോ സെക്യൂരിറ്റിയോ ഒന്നും മേടിക്കാൻ പാടില്ല. So this is what with respect to OPC. So we have covered MOCCL, L-ഉം C-യും C-യും M-ഉം കഴിഞ്ഞു. Other category പഠിക്കാനുണ്ട്. We will continue the marathon, guys. This is CA Share signing off. പഠിക്കുക, റിവൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗൈസ്. താങ്ക് യു.